नंबर ऑफ स्टेट असैसीबल टू अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। कंसीडर कोई भी अपने को मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है जिसके अपने को एक्सटर्नल जोड़े पैरामीटर है वो गिवन है। आपां की है एनर्जी लैवल्स नूं डिटरमाइन करांगे। अगर उसकी एनर्जी है जी टोटल एनर्जी कैपिटल ई है, आपां ये वाली जी एनर्जी नूं उसनूं सब डिवाइड करना है इक्वल समाल इंटरवल दे विच। वो जिहड़े समाल इंटरवल्स है उन्हां दा मैगनीट्यूड फिक्सड होना चाहिए। सपोज हैगा अपने को डेल्टा ई। ये जिहड़ी एनर्जी इंटरवल आपां इस तरीके नाल चूज़ करनी है, ना ही तो ज़्यादा छोटे होने चाहिए है एज़ कंपेयर टू टोटल एनर्जी, तो ना ही अपने जिहड़े ये वाले हैगे आ इंटरवल ना ही वो की है लार्ज होने चाहिए कंपेयर टू एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल की एनर्जी तो ना तो लार्ज होनी चाहिए तो ना ही अपने को की है ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए है। इस तरीके नाल आपां जिहड़े इंटरवल है उन्हां दा मैगनीट्यूड फिक्स रखना है डेल्टा ई। अगर आपां गल करिए कोई भी अपने को सिस्टम है, कोई भी इंटरवल है डेल्टा ई, उस दे विच मैनी पॉसीबल जिहड़ियां क्वांटम स्टेट है सिस्टम दियां कंटेन कर रही ने। अगर ओमेगा ई नंबर ऑफ स्टेट्स है विद द एनर्जी लाइंग इन द इंटरवल बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल्टा ई तो ई प्लस डेल्टा ई इंटरवल दे एनर्जी इंटरवल दे विचकार अपने को नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी ओमेगा ई। तो ओमेगा ई अपने को डिपेंड किस दे उपर कर रहे हैं, मैगनीट्यूड ऑफ डेल्टा ई जिहड़ा आपां इंटरवल चूज़ किया उसके मैगनीट्यूड पर डिपेंड कर रहे हैं। तो डेल्टा ई लैस दैन होएगा ई दे नालों, तो ओमेगा ई अपने को मस्ट बी प्रपोर्शनल टू डेल्टा ई। ए वाला जी वैल्यू है इसकी मैगनीट्यूड वो डिपेंड किस कर रहे अपने को जिन्हें आप इंटरवल चूज़ किए मतलब डेल्टा ई। तो ओमेगा ई नूं आपां की लिख सकते हैं पी ई इंटू डी ई। पी ई अपने को जी क्वांटिटी है वो तुहाडे कोल हैगी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की डेंसिटी कितनी है अपने को, बिकॉज जी डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो किस दे इक्वल है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज एट अ गिवन एनर्जी ई। पी ई इंडिपेंडेंट हैगी साइज ऑफ डेल्टा ई जिहड़ा इंटरवल आपां लैके चले उसदे की है साइज है इंडिपेंडेंट हैगी है। हुण इंटरवल अपना डेल्टा ई उस दे विच बहुत सारियां स्टेट हो सकदियां। अगर ओमेगा ई कैन बी रिगार्डेड एज वेरिंग फंक्शन, अगर आपां वेरिंग फंक्शन उसनूं मन के चलदे हां then it is possible to obtain omega e if we know the quantity phi, the total number of state having energy less than। आपां की है कोई भी वेरिंग फंक्शन लैके चलते हैं, सपोज वो वेरिंग फंक्शन अपने को किहड़ा है फाई, तो आपां की है जिन्नियां आ वालियां स्टेट्स हैगियां नंबर ऑफ ए वालियां स्टेट्स ओमेगा ई नूं की लिख सकते हैं फाई ई प्लस डेल्टा ई ए वाला एनर्जी इंटरवल ते माइनस फाई ई वो किस दे इक्वल अपने को डी फाई अपॉन डी ई दे जिन्ना अपने को फाई दे फंक्शन दे विच चेंज आ रहा विद रिस्पैक्ट टू ई इंटू डेल्टा ई जिन्ने आप इंटरवल का मैगनीट्यूड रखे तो ये अपने को है नंबर ऑफ असैसीबल स्टेट। नैक्सट अगर आप कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ स्टेट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इन अ वन डिमेंशन बॉक्स, एक डिमेंशन बॉक्स दे विच सिंगल पार्टिकल की कितनी नंबर ऑफ स्टेट हो सकती हैं। हुण कोई भी सिंगल पार्टिकल है जिसका मास अपने को एम है फ्री टू मूव, अपने को की है फ्री मूव कर रही है। जो अपने को कोई भी सिंगल पार्टिकल फ्री मूव कर रही है दैन उसकी की है ओनली किनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हैविंग पोटेंशियल वैल्यूज़ जीरो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अपने को जीरो है। तो पॉसीबल एनर्जी वैल्यूज़ की हो सकती है वन डिमेंशनल के उसकी वैल्यू हैगी है ई इज इक्वल्स टू एच स्केयर अपॉन 8m इंटू एन स्केयर अपॉन एल स्केयर। एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन वेरी कर सकती है। हुण इस वाली इक्वेशन के विचों आपां की एन स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। एन स्केयर किस दे इक्वल आ जाएगा अपना 8m ई एल स्केयर अपॉन एच स्केयर के इक्वल है। इतों आपां की ओनली एन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। एन इज इक्वल्स टू की बन जाएगा अपना 2l अपॉन एच इंटू 2m ई की पावर 1/2। ये वाली स्केयरिंग नूं जो आप इधर लैके आवांगे तो 1/2 हो जाएगा। हुण ये अपने को जिहड़ियां सक्सैसिव क्वांटम स्टेट है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ एन डिफरिंग बाय यूनिटी, देयरफॉर टोटल नंबर फाई ई ऑफ क्वांटम स्टेट हैविंग एनर्जी लैस दैन ई और क्वांटम नंबर लैस दैन एन। फाई ई जिहड़ियां स्टेट्स हैगियां क्वांटम स्टेट उन्हां दी एनर्जी जां तां अपने कोल ई तो लैस दैन हो सकती है जां अपने कोल की है जिहड़ी एन आपां यूज़ कर रहे हैं उस दे नालों लैस हो सकती है जां उसकी वैल्यू अपने कोल इक्वल हो सकती है। हुण फाई ई अगर आप ए वाली जी एन की वैल्यू उसनूं फाई ई दे इक्वल रखीए क्वांटम स्टेट के वैल्यू के इक्वल रखीए तो फाई ई इज इक्वल टू एन है।
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈ ਕੀ ਹੈ n ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈ ਈ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ 2L/h ਇੰਟੂ 2m ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ E ਐਂਡ E ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਮੇਗਾ E ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮੇਗਾ E ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ d∅/d ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਈ। ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 2L/h 2m e ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2L/h ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ 2m ਇੰਟੂ e ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੂ 2m ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ L/h। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ 2m ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √2me ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਹੀ। 2m ਦੇ ਨਾਲ 2m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L/h 2m ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, 1/2 ਦੇ ਨਾਲ 1/2 ਕੈਂਸਲ, ਹਾਫ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2m/e ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਈ। ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਅ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ MB ਸਟੈਟਿਕ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਬੋਲਟਜ਼ਮੈਨ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਸਟੈਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਬੋਸ-ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਐਂਡ ਫਰਮੀ-ਡਿਰੈਕ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 3 ਸਟੈਟਿਕਸ, ਮੈਕਸਵੈਲ, ਬੋਸ-ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਐਂਡ ਫਰਮੀ-ਡਿਰੈਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MB ਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟੈਟਿਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਸ ਸਪੇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ NI ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ GI ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲਸ ਹੈ, ਤੇ NI ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ NI/GI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈਗੇ 1 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈਗਾ 1 ਦੇ। ਤੇ NI/GI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ MB ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਐਮਪਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ AB ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ BA। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਸ-ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਸ ਸਪੇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ h³ ਤੋਂ, ਵੇਅਰ h ਇਜ਼ ਅ ਪਲਾਂਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲਸ ਉਹ ਕੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। GI ਲੈਸ ਦੈਨ NI, ਦੈਟ ਮੀਨਸ NI/GI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮੀ-ਡਿਰੈਕ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸਪੇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ h³ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈੱਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ GI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ NI ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਣਾ NI/GI ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਪੌਲੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੇਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 1 ਵੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਜੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ ਅਕਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ W ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ W ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰੀਏ log W ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ log ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ D of log W is equals to 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। W ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ D of log W is equals to 0, that is a first equation। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ U ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ U, ਤਾਂ n ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ U ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਰਜੀ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੀ U ਹੈ, U ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਐਨਰਜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ। ਸਪੋਜ਼ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UK ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ K ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N1 N2 ਅਪ ਟੂ NK ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਇੰਟਰਵਲ 1 2 3। ਸਪੋਜ਼ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ N1 ਹੈ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ N2 ਹੈ, K ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ NK ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ N ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ N1 plus N2 plus Ni ਅਪ ਟੂ NK, ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ I is equals to 1 to K into Ni, ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ U1 U2 U3 ਅਪ ਟੂ UK। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ U is equals to N1 U1 plus N2 U2 plus up to NK UK। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ I is equals to 1 K UI into Ni। ਅਗਰ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ D ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮੀਸ਼ਨ I is equals to 1 to K UI into D Ni is equals to 0, that is a third equation। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ N ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ Dn ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮੀਸ਼ਨ I is equals to 1 to K D Ni is equals to 0, that is a second equation। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ D of log W ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ DN, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਜਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ DNI ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ UI DNI is equals to 0। ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ D log W is equals to ਸਮੀਸ਼ਨ DNI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ UI into DNI is equals to 0। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 5 ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੂੰ obtain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ।